In the last class, we discussed about arithmetic sequences. You know how to check whether a sequence is arithmetic or not. Arithmetic sequences are sequences having common difference. Today, some expressions are given. The algebraic expression of an arithmetic sequence is given. We have to check whether the sequence is arithmetic or not. Okay. It is given that the algebraic expression of an arithmetic sequence is xn equal to n cube minus 6n square plus 13n minus 7. We have to check whether the sequence is arithmetic or not. For that, first we have to find the terms of the sequence. This is nth term. So, finding the first term, you have to substitute 1 in the place of n. So, x1, put n is equal to 1 here. So, x1 equal to 1 cube. N cube means 1 cube minus 6 into 1 square, put a bracket there, plus 13 into 1 minus 7. That is 1 cube is 1 into 1 into 1. That is 1 itself. Minus 6 into 1 square means 6 plus 13 minus 7. Let's add the positive numbers. 1 plus 13 is 14 minus 6 minus 7. And negative add negative sign. So 13. 14 minus 13 is 1. So first term is 1. For finding the second term, we have to substitute n is equal to 2. So x2 equal to 2 cube minus 6 into 2 square plus 13 into 2 minus 7. That is 2 cube is 2 into 2 into 2. That is 8 minus 6 into 4 is 24 plus 26 minus 7. Just add the positive numbers. 26 plus 8, 34 minus 24 minus 7. That is 31. Answer is 3. So you get the second term as 3. So finding the third term, you have to substitute n is equal to 3. So x3 becomes 3 cube minus 6 into 3 square plus 13 into 3 minus 7. That is 3 cube is 27 minus 6 into 9, 54 plus 39 minus 7. Just add the positive numbers. 27 plus 39 is 66 minus 54 minus 7 is 61. That is 5. You got the third term as 5. And in the fourth term, you have to substitute n is equal to 4 there. It is x4 equal to 4 cube minus 6 into 4 square plus 13 into 6, 13 into 4 minus 7. That is 4 cube is 64 minus 96 plus 52 minus 7. Just add the positive numbers. 64 plus 52. That is 116 minus 96, 7, 103. So, subtracting, we got 13. So, we got the sequence 1, 3, 5, 13, etc. We have to check whether this is arithmetic or not. For that, you have to check whether there is common difference or not. For subtracting, second term minus first term, we get 2, and third term minus second term, again 2, but you have to subtract 13 minus 5, the common difference is 8. Now, we got that there is no common difference. ഇവിടെ രണ്ടും 2 ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് 8 ആണ്. So, there is no common difference. So, no common difference. So we can say this is not an arithmetic sequence. Clear? Next is position and term. When sequence is given 1, 11, 21, 31, 41, etc. Is it an arithmetic sequence? Yes. The difference is 10. Here also difference is 10. Here also difference is 10. So clearly this is an arithmetic sequence.
can you make an arithmetic sequence with 1 as first term and 11 as third term? Second term അറിയില്ല, third term 11ഉം first term 1ഉം ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ 1ഉം 11ഉം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ടേം ആണ്. How you make an arithmetic sequence with first term 1 and third term as 11? പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ്? നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. For that, you know how to find the second term from first term of an arithmetic sequence. Second term കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് കൂടെ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു, ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താ പോവാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് 10 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും 10 ആഡ് ചെയ്തു, 10 ആഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് കിട്ടാം. For that you have to find the common difference here. ഈ 1നോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടുക. Then again ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 11 കിട്ടുക. സോ 1നോട് ഡി പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക? 11 കിട്ടുക. സോ 1 പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി മീൻസ് 2d ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 11 കിട്ടുക. സോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് 2d ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 11 കിട്ടിയത്. സോ വി ക്യാൻ സേ 2d equal to 11 minus 1. Clear? 2d equal to 11 minus 1. 1നോട് 2 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 11 കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ സേ 2d equal to 11 minus 1. സോ ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. സോ 11 minus 10 is 10. So 2d equal to 10 means d equal to 10 by 2 equal to 5. So you got the common difference as 5. So you can find this sequence easily. 1 plus d 6, 6 plus d is 5, 5 plus 11 16, etc. This is the sequence, arithmetic sequence with 1 and 11 as first and third term. Clear? Next question. Third term of an arithmetic sequence is 37 and seventh term is 73. You have to find the sequence. Third term of an arithmetic sequence is 37 and seventh term is 73. You have to find the arithmetic sequence. For that, third term is, you don't know first term and second term. Third term is 37 and fourth, sixth, seventh. This is the arithmetic sequence. For finding the other terms, you have to find the common difference of this sequence. You know, for getting next term of 37, you have to add d here, here also d, here also d, and here also d. For getting 73 from 37, you have to add 4 d's there. That is, third terminode കൂടെ 4 common difference add ചെയ്താലാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 73 കിട്ടുക. So we can say 4 common difference equal to 73 minus 37. Clear? 4 common, okay. That is 4d equal to 73 minus 37. That is, difference is 36. So 4d equal to 36. So d equal to 36 by 4. So the difference is 9. So we got the common difference as 9. So finding the second term, you have to just subtract 9 from third term. 37 minus 9 is 28. And again, minus 9 means 90. 37 plus, just അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്താൽ മതി, ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 46, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 55, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 64, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 73. Clear? This is the arithmetic sequence. Next question, how you can find 25th term of this arithmetic sequence? ഇതിന്റെ 25th term എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്
നമുക്ക് തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാം? തേർഡ് ടേമിനോട് കൂടെ ഇവിടെ തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെവൻത് ടേം കിട്ടാൻ 4d ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ? സെവൻത് ടേം മൈനസ് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 19നോട് എത്ര ഡി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എത്രാമത്തെ 25th ടേം കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ടേമിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 19 പ്ലസ് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം? 25th എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ 25 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ 25 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ആഡ് ചെയ്യണം. 25th ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തേർഡ് ടേമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു. തേർഡ് ടേം അതായിരുന്നു 37 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താല് 37നോട് ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ തേർഡ് ടേമിനോട് 4d ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് 7th ടേം കിട്ടിയതെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും 25th ടേം കിട്ടുക? യെസ്, ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 25 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യണം. അതല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്തത്? 37നോട് 7 മൈനസ് 3 അതായത് 37 പ്ലസ് 7 മൈനസ് 3d ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 73 കിട്ടുക. അതല്ലേ ഇവിടെ മീനിങ്? 37 പ്ലസ് d പ്ലസ് b പ്ലസ് b പ്ലസ് d ഈക്വൽ ടു 73. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് 37 പ്ലസ് 25 മൈനസ് 3d ദാറ്റ് ഈസ് 37 പ്ലസ് 22d. 22d എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 9 ആണ്. സോ 235 കിട്ടും. സോ ഫ്രം സെക്കൻഡ് ടേം ആണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 25th ടേം കാണുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കണം? 28 പ്ലസ് ആ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 25th ടേം ആണ് കാണേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 25 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഡി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 28 പ്ലസ് 23 ഇൻറ്റു 9. ആൻസർ വരുന്നത് എന്താ വരിക? 235. Again, from first term ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ 19 ഫസ്റ്റ് ടൈം 19 ആണ്. 19 പ്ലസ് പൊസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25th മൈനസ് ഫസ്റ്റ് 25 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി that is 19 plus 24 into 9. Again answer is 235. So ഏത് പൊസിഷൻ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മൈനസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് നമ്പറിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പൊസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്ത് അത് ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് 25th ടേം കിട്ടിയത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഏത് നമ്പറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് 25th ടേം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് 25th ടേം മൈനസ് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 25 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ? ഞാൻ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് 235 മൈനസ് 37 എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. 235ന്റെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഈ 37 കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ വരിക? ആൻസർ വരുന്നത് 25 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി. ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ 9 ആയതുകൊണ്ട് 9 എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ടേം ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇത് 25th ടേം ആണ്, ഇത് തേർഡ് ടേം ആണ്. ടേം ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ്. ഇത് പൊസിഷൻ 25th 3 പൊസിഷൻ ആണ്. പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടേം ഡിഫറൻസ് of any two terms of an arithmetic sequence is equal to position difference into common difference. ഏത് രണ്ട് ടേം എടുത്താലും അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏത് രണ്ട് ടേം എടുത്താലും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെയും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസിന്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. Okay, so we can say that term difference
term difference is directly proportional to position difference. Position difference increase ചെയ്യുമ്പോൾ term difference increase ചെയ്യും. അതാണ് term difference is directly proportional to position difference. That proportionality constant is D. Proportionality constant എന്ന് പറയുന്നത് common difference ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടേം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടേമും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 19, 28, 37, 46, etc. is an arithmetic sequence. So the common difference is 9 here. We have to check whether 1000 is a term of this sequence or not. 1000 ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്കറിയാം term difference is equal to multiple of common difference. So term difference കാണാനായിട്ട് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോണ് 1000 minus 19. So 1000 നിന്ന് 19 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാ? ഇവിടെ 1 വരും, ഇവിടെ എത്ര വരിക? ഇവിടെ 8 വരും, ഇവിടെ എത്ര വരിക? 9 വരും. Okay, 981. So we have to check whether 981 is a multiple of common difference or not. For that 981നെ 9 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആയാൽ പറയാം ദിസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ. സോ 9 ones are 9. സോ ഇവിടെ 0, ഇവിടെ 8ൽ can't multiply divide, so put a 0 there. So 81. So 81. So we can say that 981 can be written as 109 into 9. ഇതിനെ നമുക്ക് multiple of common difference എഴുതാൻ പറ്റി. So we can say that 1000 is a term of this sequence. 1000 ഈ സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലേ? സോ നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? 1000 മൈനസ് 19 ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല. പൊസിഷനെ ഞാൻ n എന്ന് വിളിക്കാം. 1000ന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയില്ല. n ഇത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ്. n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു d എന്താണ്? 9 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ n മൈനസ് 1ന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയേ? 109 ഇൻറ്റു 9 അല്ലേ? അപ്പൊ n മൈനസ് 1നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 109 എഴുതാം. സോ n is equal to 109 plus 1. So 110. So നമുക്ക് പറയാം 1110th പൊസിഷനിലുള്ള ടേം ആണ് ഈ സീക്വൻസിലെ. പറയണോ? ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ 1000 ടേം ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അതായത് 1000 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്തപ്പോൾ 981 വന്നു. അതിനെ നമുക്ക് 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആയി. That means this is a multiple of common difference 9. So we can write it as 109 into 9. Position ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മള് term difference equal to ആ പൊസിഷൻ ഏതാന്ന് അറിയില്ല. അൺനോണിനെ നമ്മൾ n എന്ന് എടുത്തു. n minus 1 into 9. So n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 109 ആണ്. Substitute ചെയ്തപ്പോൾ n is equal to 110. So the position of 1000 is 110th term. 1000 എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീക്വൻസിന്റെ 110th term ആണ്. Clear? Third term of an arithmetic sequence is 34 and sixth term is 67. Find the arithmetic sequence. This is the question. For that, you have to write the largest position term. Sixth term is 67 and third term below that, third term 34. Then you can subtract position difference minus 8. 6 minus 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 3 into common difference equal to term difference. 7 minus 4 3 and 6 minus 3 3. അതായത് നേരത്തെ ആ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താണ്. പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു term difference. So 3d equal to 33 means d equal to 33 divided by 3. So we got the common difference as
11. So the common difference 11 ആണ്. Third term നമുക്കറിയാം അല്ലെ. തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? x1 കിട്ടാൻ x3നോട് 2d മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയില്ല, സെക്കൻഡ് ടേം അറിയില്ല, തേർഡ് ടേം അറിയാം. 34 ആണ്. 34നോട് ഇവിടെ ഒരു d മൈനസ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും. വീണ്ടും ഒരു d മൈനസ് ചെയ്താലാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുക. സോ x3 മൈനസ് 2d. x3 മീൻസ് 34 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു d എന്താണ്? 11 ആണ്. സോ 34 മൈനസ് 22, ആൻസർ ഈസ് 12. 12 is the first term. So we can find the second term easily. 12 plus 11, 20. 20. So we got the sequence as 12, 23, 34, 45, etc. This is the sequence. Also, you have to find the 23rd term of the sequence. How we can find the 23rd term? Sequence കിട്ടി, പക്ഷെ 23rd term എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? First, how we can find the 23rd term of this sequence? Same sequence, the 23rd term നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. തേർഡ് ടേമിൽ നിന്ന് 23rd ടേം കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? തേർഡ് ടേമിനോട് എത്ര ഡി ആഡ് ചെയ്യണം? പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ 23 മൈനസ് 3d. d എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. 11. സോ 23rd ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? തേർഡ് ടേമിനോട് 23 മൈനസ് 3d ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം x23 ഈക്വൽ ടു x3 പ്ലസ് 20d. So x3 is x3 34 plus 20 into d is 11. So we can say 34 plus 220. So the answer is 254. This is the third term. Also you can find the third term from seventh term. ഇപ്പോഴെന്താ എത്ര d ആഡ് ചെയ്യണം? സെവൻത് ടേമിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ 23 മൈനസ് 7 16d ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഏത് ടേമിൽ നിന്ന് വേണേലും നമുക്ക് അതിലെ എത്ര ടേം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ?